우리 다시 한번 수고하신 성가대 박수로 감사의 표현하겠습니다. 감사드립니다. 우리 다 같이 하나님의 말씀, 오늘 본문 말씀 우리 봉독하겠는데요. 에베소서 3장 14절부터 21절까지입니다. 에베소서 3장 14절로 21절까지 우리 다 같이 자리에 일어나셔서 봉독하시겠습니다. 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 다 같이 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 아멘. 자리에 앉아주시겠습니다. 다시 한번 여러분들께 인사드리고 너무나도 정말 오늘 첫 주잖아요. 제가 공식적으로 임시 목사로 선 것이 첫 주인데 그 과정을 여러분이 얼마나 잘 알고 계시는지 모르시겠지만 너무나도 급하게 빨리빨리 진행이 됐어요. 정말 저도 만약에 장로님께서 연락을 한 주 전이나 후에 하셨으면 아마 이 자리에 없었을 거라고 저는 그렇게 믿습니다. 정말 그 타이밍이 하나님의 타이밍이 너무나도 정확하고 제가 여러분들께 이 자리에서 다 설명은 못 드리겠지만 저는 하나님이 가라고 해서 순종하고 온 것뿐입니다. 우리 신시내티 능력교회를 너무나도 사랑하시고 또 우리 이성건 목사님을 너무나도 하나님께서 사랑하신다라는 것을 제가 이 과정을 통해서 제가 뭐 이렇게 막 그 은혜가 넘쳐서 성령이 충만해가지고 하나님 음성 잘 듣고 그러는 사람은 아닌데 너무나도 하나님이 명확하게 이건 가야 된다라는 사인을 여기저기서 주셨기 때문에 제가 순종하는 마음으로 왔고요. 또 제가 여러분들께 기도 부탁드리는 것은 제가 이제 6개월 동안 인테림으로 섬기는 동안 제가 도움을 드리겠다고 이렇게 왔는데 폐가 안 되도록 누가 안 되도록 왜냐하면 제가 이제 그 첫 두 달은 일단 조지아 제가 살고 있는 어거스타에서 주말에 이렇게 왔다 갔다 해야 되는데 혹시라도 제가 뭐 감기가 걸리거나 그러면 못 올 수 있잖아요, 그렇죠? 근데 갑자기 뭐 그렇게 되면 감기가 걸려도 좀 일찍 걸려서 제가 미리 알려드리면 대처를 할 수 있도록 그렇게 해야지 막 토요일 날 떠나야 되는데 금요일 날 아픈다든지 그러면은 안 되니까 여러분 그 위해서 좀 기도해 주시고 또 제가 왔다 갔다 하는 동안 안전을 위해서 또 제가 남겨두고 있는 가족들을 위해서 그렇게 여러분들께서 기도를 해주셨으면 너무나도 감사하겠고 또 저도 우리 교회와 여러분들과 또 우리 목사님의 빠른 회복을 위해서 계속 기도하겠습니다. 오늘 우리 유스 학생들이 함께 예배에 참석한 걸로 알고 있습니다. 그래서 제가 짧게 우리 유스 학생들하고도 인사 나누고요. 왜냐하면 유스 학생들이 저 사람 뭔가 저 사람 누군데 저 앞에서 저러고 있나 할 수 있으니까 제가 짧게 인사 나누고 그리고 여러분들께 말씀 전하도록 하겠습니다. So I understand that there are youth group here. How many of you are the high school student in high school or junior high? Raise your hand. Raise your hands. High. Okay. All right. Some of you. Okay. All right. Keep your hands up, please. We want to welcome all of you. I don't know. You can put your hands down. I think your parents might have already told you, but I will be serving this church as an interim pastor. So interim means temporary. So I'm a temporary pastor. I am very dispensable. I will be serving this church for 6 months. And I also heard that last Sunday was the last Sunday for your pastor. So I know a lot has changed over a couple of weeks. So I know you guys are confused. I know you guys are probably thinking what's going on. But
I believe this is a blessing in disguise that that you get to sit here with your parents, and also you get to at least see me. I won't be able to preach in English, but you will at least get to see me. And I love to connect with you guys because I've been a youth pastor for so long, and my heart and passion is for the next generation. And also, I have children around your age. My oldest son is 17, and he will be senior this year. And my middle one is 13, but he will be turning 14 soon. And my youngest, he has his birthday coming up next week, and he will be 11. So all my sons are your age, so I know what's going on, well, some of it, from the parents' perspective. So if you have any complaints about your parents, if they don't understand anything, you can come to me, okay? And you can share your trouble, and I will be your mediator between you and your parents. And like I said, I would love to connect with you outside of this meeting, and if we get any chance during this time of my service here. And I just want to bring you guys in because I was here 2 weeks ago, and I shared a message from the same text that we read. So this is a part 2. So what I will be sharing is today's title message is Strength of Inner Man. Okay, so if you could keep your Bibles open and listen very intently to the translation, I hope you will be able to follow. So hope to see you guys after service. 예, 이제 다시 돌아왔습니다. 오늘 제가 이제 약속드린 대로 속사람의 강건함 파트 2를 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 제가 일부러 그런 게 아니었는데 어떤 분들은 굉장히 이 전략적이었다. 그렇게 생각하시는 분들도 계세요. 일부러 딱 끝내지 않고 다음에 불러달라고 그렇게 한다고 생각을 하셨을지 모르겠는데 그런 건 아니고요. 정말 시간이 없었어요. 그래서 제가 아직도 나눠야 될 부분이 많았기 때문에 그랬습니다. 그런데 지금 파트 2를 한다니까 파트 1이 잘 생각이 안 나시는 분들이 많을 거예요. 기억이 가물가물하신데 무슨 파트 2를 하나 그렇게 생각하실 분들이 계셔서 제가 간단히 요약을 해드리고 그리고 말씀 전개하도록 하겠습니다. 우리가 하나님의 능력에 대해서 말씀을 나눴습니다. 제가 지지난주에 와서 하나님의 능력에 대해서 말씀을 나누면서 능력은 하나님께로부터 온다고 말씀드렸습니다. 능력은 다른 것에서 오는 게 아닙니다. 능력은 우리의 재력으로 오는 것이 아니고 우리의 학벌로 오는 것이 아니고 그리고 우리가 가지고 있는 타이틀에서 오는 것이 아니고 능력은 오직 하나님에게로부터 온다라는 것입니다. 그리고 두 번째로 말씀드린 것이 이 능력이 어디에 임하느냐? 어디에 임하냐면 바로 우리 속 사람 안에 임한다라는 것입니다. 우리는 하나님의 능력이 우리가 처해진 상황, 우리가 당한 어려운 상황들이 해결됨을 통해서 아니면 우리가 하고자 하는 것들을 성공하는 모습을 보면서 하나님의 능력이 거기에 임하기를 원할 때가 있지만 그것이 하나님의 능력이 임하는 것이 아니라 하나님의 능력은 우리의 속사람을 강건하게 해서 우리가 어떤 상황에 있더라도 우리가 아무리 위험한 상황에 처할지라도 우리가 죽음을 앞두고 있더라도 우리의 속사람이 주님 안에서 강건함을 소원하며 기도한 것을 제가 지난번에 왔을 때 나눴습니다. 자, 오늘은 그럼 이 속사람이 강건하다라는 것이 도대체 어떤 것인가를 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 속사람이 강건하다. 이 말은 참 좋게 들리고 은혜로운 말씀이지만 이것이 우리의 현실에서 어떻게 보여지고 어떻게 적용이 되어서 우리가 그것을 실천하며 살아갈 수 있을까가 굉장히 의문입니다. 우리가 겉의 모습이 강건하다, 겉의 모습에 힘이 있다, 능력이 있다 하면 그건 보이잖아요. 그렇죠? 우리 아이들이 쭉쭉 성장하면 그게 눈에 보이잖아요. 하루아침에 자고 일어났는데 바로 하루아침에 이만큼이 커버린 거예요. 그러니까 어휴 진짜 너 많이 컸구나, 건강해졌구나. 또 어떤 분들은 이제 힘을 키우기 위해서 막 헬스 클럽 가가지고 이제 바디웨이 트레이닝 하고 이렇게 해가지고 근육이 막 이렇게 울퉁불퉁 여기저기 이렇게 나면 그분은 힘이 센 사람, 건강한 사람, 강건한 사람 이렇게 눈으로 볼 수가 있습니다. 하지만 속사람은 우리가 어떻게 그 능력이 있는지를 우리가 measure,
측정할 수 있겠습니까? 어떻게 측정할 수 있겠습니까? 여러분, 속사람이라고 우리가 그거는 측정할 수 없기 때문에 그냥 우리 개인적 삶 속에서 그냥 알아서 하면 되죠 라고 생각하시는 분들도 계실 것입니다. 하지만 제가 분명히 말씀드리는 것은 속사람의 강건함도 여러분 우리가 눈으로 확인할 수 있습니다. 아멘. 네. 지금 긴가민가 하시는 분들이 계세요. 그거 아닌 것 같은데 제 말씀 한번 들어보시기 바랍니다. 우리 속사람이라는 것은 여러분 우리의 영혼이에요. 혼이라는 것은 바로 담는 그릇입니다. 그래서 그 그릇 안에 무엇이 채워졌느냐가 무엇으로 가득 차 있느냐에 따라서 여러분 이것이 우리가 감출 수가 없게 됩니다. 우리가 무엇이 가득 차 있다 보면 그것이 넘쳐나고 흘러나오기 때문입니다. 그래서 속사람이 강하다 약하다를 떠나서 속사람이 무엇으로 채워져 있는가가 여러분 그것은 숨길 수가 없다라는 것이에요. 우리가 음식을 먹다 보면 그 음식을 많이 먹어서 그 음식을 배부르게 먹으면 이미 이게 음식은 속에 들어가 있지만 어때요 여러분? 그 냄새가 납니다. 너 오늘 갈비 먹었구나. 너 오늘 김치 먹었구나. 너 오늘 냉면 먹었구나. 이런 식으로 그 냄새가 난다라는 거예요. 우리가 보지 않았지만 그 사람이 뭘 집어넣는지 모르지만 그 흘러나오는 그 넘쳐나오는 그 냄새나 그 반응 때문에 우리가 무엇이 들어가 있는지를 알 수 있다라는 것입니다. 여러분 우리의 속사람도 마찬가지예요. 내가 무엇을 채워 넣는 것 때문에 특히 그것이 강해질수록 그것이 겉으로 표출되게 돼 있고 표현되게 돼 있다라는 것입니다. 그것을 숨길 수가 없다라는 거예요. 그래서 어떤 분들은 너무나 이렇게 골프를 사랑하시는 분들 있잖아요. 골프를 사랑하시는 분들은 말만 하면 골프 얘기 막 잔디 보면 이거 페어웨이로 만들면 좋겠네라든지 어떤 분들은 심하면 기도할 때 주여 하면서 이렇게 기도를 해요. 우리가 이렇게 기도해야 되잖아요. 이렇게 기도하든지 이렇게 기도해야 되는데 골프하는 사람이 이렇게 기도해요. 자기도 모르게. 그리고 이거는 제가 들었던 재밌는 얘기는 어떤 그 며느리 이제 갓 결혼한 며느리가 이제 시부모님과 밥상을 맞아서 이렇게 식사를 하는데 예전에 담배를 좀 많이 폈던 자매인 것 같아요. 그래서 막 이제 근데 결혼하고 이걸 끊으려고 하는데 너무 막 머릿속에 담배 생각밖에 없는 거예요. 그래서 이제 식사를 하다가 이제 고추를 먹는데 고추를 이렇게 먹은 거예요. 그러니까 이제 시부모님이 깜짝 놀라서 아가야 너 뭐하니? 그러니까 죄송합니다 그러면서 이렇게 했대. 실제로 있었던 이야기는 아닐 것 같지만 있을 법한 이야기라는 것입니다. 우리의 안에 무슨 생각과 어떠한 마음들이 우리 이 영혼에 담겨 있는지가 이것이 가득 차 있으면 우리도 모르게 이것이 표출된다라는 것이 이것이 나온다라는 것이에요. 그래서 우리가 사람과 이 몇 번 이상 대화를 하다 보면 이분이 어디에 생각이 가 있고 무엇에 이 생각이 이분의 혼이 가득 차 있는 혼이 무엇으로 가득 차 있는지를 우리가 알 수 있다라는 것입니다. 자, 그러면 우리가 이 속사람이 강건해지기 위해서 우리가 이 속사람을 통해서 능력을 체험하기 위해서 우리는 어떤 것으로 채워져야 하는지를 오늘 말씀을 통해서 한번 보시도록 하겠습니다. 17절과 18절 말씀 한번 다시 보시겠습니다. 17절과 18절 말씀 제가 읽어드릴게요. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고. 자, 17절과 18절 두 절에서 사랑이라는 단어가 각 절에서 소개가 됩니다. 그리스도의 사랑. 바로 우리의 속사람이 하나님의 능력을 체험하기 위해서는 우리의 속사람이 강건해지기 위해서는 하나님의 사랑으로 그리스도의 사랑으로 가득 채워져야 한다는 것입니다. 이 세상의 정욕과 욕심과 성공에 대한 욕망으로 채워지는 것이 아니라 오직 그리스도의 사랑으로 채워져야 된다는 것입니다. 17절에는 이 사랑이란 단어를 어떻게 사용하고 표현했냐면 이 사랑 안에 성도가 뿌리가 박히고 터가 굳게 해달라고 바울은
기도를 합니다. 오늘 여러분의 담임 목사님이신 이 목사님도 이 방송을 보고 계실 것입니다. 담임 목사님들의 마음은 똑같아요. 목사님의 마음은 사도 바울의 마음과도 같습니다. 여러분들을 위해서 그 병중에 계시면서 침대에 누워서도 분명히 기도하실 것은 여러분들이 그리스도의 사랑 안에서 뿌리가 박히고 터가 굳어지는 것을 위해서 기도하실 줄을 분명히 믿습니다. 이게 어떤 표현이냐면요, 여러분, 농사적 표현이고 또 아니면 건축적 표현이기도 합니다. 농사하는 사람들은 잘 이해를 하고 또 건축하는 사람들 잘 이해하듯이 그 뿌리가 박히고 터가 굳는다라는 것은 정말 흔들림 없이 견고하게 성장할 수 있는 터를 이야기하는 것입니다. 바로 그것이 사랑이라는 것입니다. 제가 지금 살고 있는 곳이 어거스타 조지아입니다. 애틀랜타가 아니고 어거스타 조지아인데, 그 어거스타에서 제가 섬기고 있던 교회에서 성도님 한 분이 저희에게 토마토하고 깻잎을 가져다 주셨어요. 근데 이제 컵에다 담으셔가지고 컵에다가 흙과 그리고 그 싹이 난 거를 가져다 주시면서, 목사님 이거 빨리 옮겨 심으셔야 돼요. 안 그러면 죽습니다. 그래가지고 제가 아유 감사합니다 받아놓고, 제가 그걸 이제 이렇게 밭을 만들어서 심으려고 했는데 지난주하고 요번 주 너무 바빠갖고 밖에다 놔두고 까먹고 잊어버린 거예요. 어떻게 됐을까요? 저도 아직 몰라요. 안 봤기 때문에. 근데 분명히 죽었을 겁니다. 분명히 죽었을 거예요. 저희 아이들이 그걸 어디다 심었을 리도 없고 제 아내가 그랬을 리도 없고 분명히 죽었을 텐데, 여러분 이게 왜 죽냐면 그 터가 이 터에 뿌리가 박히지 못하기 때문에 죽는 것이에요. 분명히 그 성도님이 가져다 주셨을 때는 싱싱하고 아주 푸릇푸릇한 새싹이 났었는데, 이것이 빨리 옮겨지지 않으니까 뿌리가 내리질 못해서, 뿌리가 박히질 못해서 여러분 이것은 금방 생명력을 잃어버리고 시들어간다라는 것이에요. 우리의 신앙도 마찬가지입니다. 우리의 속사람도 마찬가지입니다. 아무리 좋은 교회를 다니고 아무리 좋은 가르침을 듣고 아무리 좋은 집회에 가서 훈련을 받더라도 여러분의 신앙의 뿌리가 사랑 안에 박히지 않으면 그 신앙은 자라지 않고 결국에는 죽게 되어 있다는 것입니다. 여러분의 신앙은 지금 어디에 기반을 두고 있습니까? 예수님의 사랑 안에 기반을 두고 있습니까? 여러분의 신앙은 지금 예수님의 사랑 안에 뿌리를 내리고 있습니까? 아니면 여러분의 신앙은 여러분이 가지고 있는 직분이나 여러분이 가지고 계시는 환경이나 여러분이 가지고 계시는 관계에 따라, 여러분이 가지고 계시는 그 기도의 제목의 응답과 불응답에 따라 여러분 그 신앙이 왔다 갔다 하십니까? 여러분의 신앙은 분명히 여러분의 속사람이 바울이 이야기하는 예수 그리스도의 사랑 안에 깊이 뿌리가 박히고 그리고 터가 굳어지는 그런 신앙을 우리가 갖기를 소원해야 됩니다. 18절과 19절에 나오는 사랑도 한번 보시도록 하겠습니다. 그리스도의 사랑이긴 사랑인데 우리 18절과 19절에 어떻게 표현하고 있냐면, 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고, 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고. 자, 잠깐 보세요 여러분. 여기에 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아라, 그렇게 이야기를 했는데, 여러분 이게 말이 안 되는 말이에요. 말이 되지가 않습니다. 지식에 넘치는 사랑을 알아라. 자, 영어로 보면 조금 더 확실하게 알 수 있는데요. 영어 성경에 보면은 영어 성경에는 이제 그 문법상 이 18절에 나오는 이 구절, 이 부분이 19절로 넘어갑니다. 근데 19절에 어떻게 나오냐면, Know the love of Christ that surpasses knowledge. Know the love of God that surpasses knowledge. 그러니까 이 지식의 차고 넘침을 알아라라는 거예요. 지식으로 알 수 없는 것, 우리의 지식으로 담을 수 없는 것을 알아라라는 거예요. 다시 말하면 알 수 없는 것을 알아라라는 거예요. 말이 안 되잖아요, 그렇죠? 알 수 없는 걸 우리가 어떻게 알 수 있냐고요. 알 수 있는 것조차도 알기가 힘든데, 요즘에 얼마나 많은 지식들이 풍부합니까? 음식이면 음식, 교육이면 교육, 그렇죠? 그리고 또 사는 방법에 대해서 얼마나 지식들이 차고 넘치는데 그거 다 아는 것, 인포메이션이 다, 정보가 다 있는 것도 우리가 여기에 담기가 힘든데, 사도 바울은 지금 알 수 없는 것, 우리의 지식을 초월하는 것들을 알아라 라고 그렇게 지금 기도하고 있다는 것입니다.
여러분 그리스도의 사랑에 대한 지식이 얼마나 되십니까? 여러분 감당되지 않으시니까 그냥 포기하고 계십니까? 아니면 지식을 초월하는 그 사랑을 알도록 오늘도 발버둥치며 주님을 더욱더 알게 하여 주시옵소서 하고 소원하며 안타까워하며 애태우며 그렇게 기도하고 계십니까? 여러분 그 사랑의 지식으로 우리의 속사람이 채워져야 된다는 것입니다. 이 사랑의 지식은 정보나 그리고 교육이나 훈련으로 쌓여져 가는 것이 아닙니다. 그러면 어떻게 우리가 이 사랑에 알 수 없는 사랑을, 지식으로 담을 수 없는 이 사랑을 어떻게 알 수 있느냐? 19절 말씀 보시겠습니다. 여러분 19절 다 함께 한번 읽어보실까요? 19절 시작. 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 우리가 알 수 있는 것은, 여러분 지금 이제 사도 바울이 표현하기를 너비와 깊이와 높이와 길이와 높이와 깊이라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 다시 말해서 이거는 아주 커다란 물건처럼 입체적으로 지금 이걸 말하고 있는데, 이것을 우리가 다 담으려면 알 수 있는 것이 모든 충만하신 하나님의 충만하신 것으로 우리에게 충만하게 하라. 이 말씀이 어떤 것인지 제가 해석해 드리겠습니다. 이 말씀은 곧 성령님이 내 안에 거하셔서 내가 그 안에 거할 때 그 안에서 우리가 하나님과 친밀한 교제를 통해서 하나님으로 내 속사람이 채워진다라는 것입니다. 아직 이해가 안 되셨어요, 여러분? 여러분 우리가 바다를 담을 수가 없죠. 바다를 담을 수가 없습니다. 그렇지만 그 바다를 알기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 그 바다에 컵을 담궈서 물을 채집해서 그것을 연구해야 되겠죠. 그 표현을 생각하시면 돼요. 하나님을 우리가 담을 수는 없습니다. 하지만 성령님께서 우리에게 임하셨습니다. 그 임하신 성령님을 우리가 담아 그 성령님을 배우고 알고 깨닫고 성령님의 인도하심을 따라 우리가 하나님이 누구신지를 알아야 된다는 것입니다. 이것을 잘 표현하고 있는 제 설명이 아니라 사도 바울의 설명이 고린도전서 12장 11절부터 16절까지 나오고 있는데요. 우리 뒤에 말씀을 찾으실 수 있으면 스크린에 올려주시고 아니면 여러분들께서 한번 직접 찾아보시기 바랍니다. 고린도전서 2장 11절부터입니다. If you have your Bibles, please open up to 1 Corinthians chapter 2 verse 11 through 16. 고린도전서 2장 11절부터입니다. 여러분 잘 들어보시기 바랍니다. 사도 바울이 어떻게 이 하나님의 사랑의 지식, 우리가 담을 수 없는 정말 이 지식을 초월하는 이 사랑의 지식을 어떻게 우리가 알 수 있는지를 이야기해주고 가르쳐주고 있는데 11절부터 보시겠습니다. 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 어떻게 해요? 알게 하려 하심이라. 13절 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 자 14절 15절 우리 스킵하고요. 16절 제가 읽어드립니다. 16절 다 함께 한번 읽어보실까요? 시작. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 아멘. 아멘. 여러분 우리가 하나님의 지식을 알 수 있는 것은 제가 여기서 아무리 여러분에게 1100번 설교를 해도 여러분 그걸 담을 수가 없습니다. 여러분을 위해 죽으시고 십자가에 죽으신 예수님께서 하늘로 올라가시면서 성령님을 내리셨어요. 그 성령님이 여러분 안에, 여러분 각 사람 안에 지금 거하고 계시다라는 것입니다. 성령님은 하나님이세요, 여러분. 하나님을 우리가 담고 있다라는 것입니다. 이 하나님과 우리가 교제하여 그 하나님의 사랑, 예수 그리스도를 통한 그 사랑을 우리가 하나님의 충만함으로 충만하게 알 수 있다라는 것입니다. 어떻게 하면 나의 속사람이 그 사랑 안에서 뿌리를 내리고 털을 굳히며 또 그 사랑으로 채워질 수 있는지,
성령님이 오시긴 오셨고 나도 사랑을 구하는데 그게 아직도 이해가 되지 않습니다. 뭐 성령님이 가르쳐 주시면 가르쳐 주시는 대로 저는 뭐 가만히 기다려야 되나요? 아니면 또 어떻게 성경을 연구해야 되나요? 어떻게 해야 되죠? 하고 궁금해하시는 분들이 계실 것입니다. 제가 좀 실질적인 방법을 여러분들께 말씀을 나누고자 합니다. 우리가 이미 성령님께서 우리에게 계신데 우리가 아직 이 성령님으로 예수님의 사랑으로 채워지지 않는 이유가 있습니다. 그 이유가 무엇이냐면 벌써 나의 속을 이미 채우고 있고 아까 말씀드렸죠. 우리 혼은 담는 그릇이라고 말씀드렸습니다. 이 담기는 이 그릇, 이 혼에 우리가 하나님의 지식, 사랑의 지식을 담는 것이 아니라 이미 다른 지식들로 거기에 채워놓고 있다는 거예요. 여러분 여기 지금 물병 보이시죠? 지금 물병이 물로 가득 차 있습니다. 이 물병에 다른 것을 채우려면 어떻게 해야 되겠습니까? 물을 쏟아 부어야 되겠죠. 물을 쏟아 부어야 된다고요. 그런데 우리는 이미 담겨진 우리의 혼에 담겨진 것들을 그냥 놔두면서 주님 채워 주시옵소서, 성령님으로 채워 주시옵소서, 주님의 사랑을 알게 하여 주시옵소서. 백날 해봤자 안 채워지는 거예요. 왜? 빠져나가질 않으니까. 여기다가 백날 여기다 우유를 담으려고 막 해봐요. 뭐 조금은 담기겠죠. 어느 정도 스페이스가 있으니까. 하지만 우유를 가득 채울 수가 없고 우유는 물과 섞인다라는 것이에요. 이걸 먼저 퍼부어야 되겠죠. 버려야 되겠죠. 자, 이게 제 말씀이 아니고 성경 말씀입니다. 한번 보실까요? 고린도후서 10장. 2 Corinthians. Now we're going to go to 2 Corinthians. 고린도후서 10장 3절부터 5절까지의 말씀입니다. 고린도후서 10장 3절로 5절. 우리 다 찾으셨으면 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 모든 이론을 잠깐만요. 거기 뭘 무너뜨린다고요? 모든 이론. 이 이론이 뭡니까 여러분? 세상의 이론. 우리가 세상에 살면서 이 세상에서 담은 지식들, 우리의 경험들을 통해서 쌓여진 이 이론들, 이렇게 하면 저렇게 되고 이렇게 하면 이렇게 되는 그런 이론들, 우리가 생각하는 사상들, 관습들, 풍습들, 종교들, 그런 것들로 여기 가득 채워졌다라는 거예요. 이론으로 가득 채워졌다라는 거예요. 이거를 사단이 무기로 삼아서 여기에 견고한 진을 치고요. 견고한 진이라는 것은 여러분 이 군대에서 사용하는 용어인데 이게 아주 견고하게 거기다 벽을 쳐가지고 적군이 침입하지 못하게, 아무도 침입하지 못하게 쌓아놓는다라는 것입니다. 그래서 거기에 꽁꽁꽁꽁 이 이론을 쌓아놔서 예수님의 사랑으로 아무리 접근하려고 해도 그건 아니야. 하나님이 그럴 수가 없어. 십자가 그럴 수도 있지만 나는 믿지 않아. 과학적으로 증명이 안 돼. 자, 계속 읽습니다. 5절 시작. 하나님 아는 것을 대적하여. 잠깐만요. 죄송합니다. 뭘 대적한다고요? 하나님 아는 것을 대적하여. 그리고 계속 읽습니다. 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. 자, 여러분 우리의 속사람이 강건하게 하기 위해서는 우리의 마음에 예수 그리스도를 품어야 되는데요. 우리 마음은 사실 마음 그러면 여기 얘기하잖아요. 여러분 마음, 자 어디 있나 보세요. 마음은 여기 있습니다. 마음은 여기, 우리의 생각 여기 있어요. 여기에 들어가 있는 모든 사상과 이론과 높아짐과 우리가 생각하는 것들, 여러분 이 생각이 바뀌어야만, 우리가 이 생각을 내려놓고 우리가 지식을 내려놓고 우리가 그동안 다 배운 것, 이론들, 그런 과학적인 그런 마인드를 다 내려놓고 저희가 주님 앞에 나옵니다. 주여 주님의 생각으로 채워주세요. 그래서 예수님께서 오셨을 때 그 산상수훈 하셨을 때 어떤 말씀들을 하셨습니까? 오직 심령이 가난한 자가 복이 있다고 해요. 여러분 가난한 자가 복이 있다는 건 이 세상의 이치와 일치하지 않습니다. 고통받고 핍박받는 자들이 복을 받는데요. 여러분 고통받고 핍박받는 자들이 복을 받는 것 같습니까? 그렇지 않습니다. 그리고 예수님께서 제자들에게 어떻게 말씀하십니까? 너희들이
처음이 되려거든 뭐가 돼요? 나중이 되라. 근데 우리는 그런 말 좋아하잖아요. 머리가 될지언정 꼬리가 되게 하지 마옵시고. 우리는 머리가 되기 원하지 꼬리가 되기를 원치 않는데 예수님께서는 너희가 어떻게 해요? 처음 되려거든 마지막이 되랴. 그래서 예수님께서 십자가에 죽으시면서 내가 너희를 섬기러 왔노라. 왕이 백성들을 섬기는, 정말 영어로 표현하면 upside down kingdom이라는 거예요. 우리의 생각과 완전히 뒤바뀐 그런 사상을, 복음이 바로 그런 사상이라는 거예요. 하나님께서 우리에게 오셨다. 하나님께서 우리의 죄를 심판하면서 우리의 죄를 우리의 죄를 진노로 벌하시러 오신 것이 아니라 하나님께서 우리 죄를 사하시러 하나님께서 독생자 아들을 보내셨다라는 거예요. 그 생각이 우리가 버려지지가 않으면 하나님의 사랑으로 채워질 수가 없다라는 것입니다. 그래서 우리가 먼저 우리의 가지고 있는 이 모든 사상들을 주님 앞에 드리고 내려놓고 퍼 부어야 되는 거예요. 이렇게 막 이렇게. 예. 그렇게 직접 하라는 게 아니고요, 여러분. 헤드뱅잉을 하라는 게 아니고, 그걸 우리가 말씀을 들을 때도, 말씀을 볼 때도 노력을 해야 된다는, 그걸 알고 있어야 된다는 것입니다. 그리고 내 속에 이제 이걸 뺀 후에, 그렇죠? 이것을 이제 빼낸 후에 그 다음에 해야 될 일은 예수님의 사랑의 지식을 이제 거기로 가득 채워야 되겠죠. 예수님의 사랑의 지식으로 채워야 된다는 것을 어떻게 그럼 할 수 있는지를 제가 하나의 예를 드리고 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 존 오트버그라는 목사님이 계십니다. 지금 캘리포니아에서 목회하고 계시고 그리고 그 저자로 책도 많이 쓰시고 그리고 또 이 컨퍼런스 스피커로 많이 유명하신 분인데, 존 오트버그 목사님이 저술하신 책 제목이 Love Beyond Reason이라는 책이 있습니다. Love Beyond Reason. 이게 한국말 번역도 있어요. 한국말 번역도 있는데 한국 제목은 누더기 하나님. Love Beyond Reason인데 누더기 하나님이래요. 어떻게 그렇게 번역이 됐는지 모르겠지만 이 책에 목사님이 아주 어렸을 때 경험했던 것을 적은 짧은 글이 있습니다. 그걸 제가 소개해 드리려고 그래요. 그가 어릴 적에 가족과 함께 캐나다에 이제 여행을 간 적이 있다고 합니다. 존 목사님의 누나가 그때 당시 항상 가지고 다니던 작은 곰인형, 인형이 있어요. 근데 그 이 인형을 소개하는 거예요. 이 글을 통해서. 그 인형의 이름이 팬디라고 합니다. 이제 그 이야기가 어떻게 전개되냐면, 캐나다에서 즐거운 가족 여행을 마치고 이제 돌아오는 길에 캐나다 국경을 훨씬 넘어서 이제 거의 집으로 다 다가왔던 순간 갑자기 이제 존 누나가 기겁을 하면서 팬디, 내 팬디 사라졌어. 팬티가 아니고 팬디예요, 여러분. 저 발음을. 팬디가 사라졌어. 예. 내 팬디가 사라졌어. 아버지는 그때 당황을 했습니다. 얘가 너무 우는 거예요. 너무 슬프게 우니까 아버지가 그때 그래, 그러면 우리가 팬디를 찾으러 다시 돌아가자. 그래서 오던 길을 다시 차를 돌려서 몇 시간을 벌써 이미 운전을 해왔는데 다시 그 길을 거슬러 올라가서 그들이 묵었던 호텔을 찾아갑니다. 도착해서 호텔 리셉셔니스트한테 이 상황을 설명하고 그리고 막 우는 아이를 달래면서 그래, 찾을 수 있겠지 걱정하지 마. 그래서 그는 이제 그 리셉셔니스트는 클리닝 크루한테 전화를 했고 이제 클리닝 크루들이 얘기하는 것이 그 인형 우리 기억해요. 너무 지저분하고 너무 더러워서 버리는 건지 알고 이미 버렸는데 우리가 한번 그 쓰레기차가 안 왔으면 거기 있는지 한번 찾아보겠습니다 해가지고 쓰레기를 뒤져서 그 인형을 찾았다라는 거예요. 그 인형을 찾아서 받은 이 누나는 너무나 기뻐했다라는 그런 내용입니다. 그런데 그 이야기를 마친 이제 존 목사님은 이 상황에 대해서 이렇게 적습니다. 영어로 제가 한번 읽어드리고 그리고 제가 번역을 한번 해드리겠습니다. The measure of my sister's love for that doll was that she would travel all the way to the distant country to save her. Even though Pandy was more than rag than a doll, Barbie loved her with a love that made Pandy beautiful. 자, 이게 무슨 말이냐면 우리 누나가 인형을 향한 그 사랑은 그를 그 먼 거리를 거슬러 올라가게 해서 인형을 구하게 했고 그 인형은 인형이라기보다도 걸레에 더 가까웠지만 누나가 가진 팬디를 향한 사랑이 그 인형을 아름답고 귀하게 만들었다라는 것입니다.
여러분, 우리가 주님의 사랑을 생각할 때 그 주님의 사랑이 바로 이것 같은 거예요. 여러분과 제가 바로 그 팬디입니다. 더러운 인형, 누가 봐도 이건 쓰레기 같은 인형, 버려져야 할 것 같은 이 인형, 이러한 우리들을 그냥 국경을 넘어서 몇 시간을 운전해서 온 것이 아니라 여러분, 천경을 넘으셨어요. 하늘에 있는 국경을 넘으셔서 왕좌에서 마을 구육관으로 오셔서 우리와 같은 모습으로 오셔서 1시간, 2시간이 아니라 33년이라는 삶을 이 땅에 사시면서 모든 시험을 이기시고 죽음까지 그 십자가에서 견디시고 그 피를 흘리셔서 왜 그렇게 멀리, 왜 그렇게 힘들게, 왜 그렇게 여러분의 존재가 귀해서요? 아니요. 왜냐하면 그분의 사랑이 너무나도 컸기 때문에. 그 사랑으로 오늘 여러분과 저를 찾아주셨고 이 예배에 불러주셨다라는 것입니다. 그 놀랍고 그 크신 사랑을 우리가 깨닫고, 주님, 여러분, 우리가 하나님의 사랑으로 채워지는 것, 하나님의 사랑 안에 뿌리 박히는 것, 여기서부터 시작하는 거예요. 여러분, 우리가 이제 빼냈잖아요, 그렇죠? 이제 세상의 지식과 이런 논리들을 빼냈으니까 이제 어떤 것으로 채워져야 되냐면, 먼저 하나님, 나는 주님의 사랑을 받을 자격이 없는 존재입니다. 나는 버려져야 했고, 나는 죽어야만 했고, 나는 심판받아야 했고, 나는 지옥에 가 마땅할 존재지만 주님께서 나를 사랑하셔서 그 아들을 보내셔서 그가 이곳까지 오셔서 나를 위해 죽으시고, 그리고 나를 위해 피 흘리시고, 그리고 나를 위해 부활하셔서 승천하셨다는 그 사랑을 우리가 날마다 묵상하며 깊이 깨달으며 살아갈 때 여러분이 정말 하나님의 충만함으로 충만해진다라는 것을 저는 분명히 믿습니다. 아멘. 기도드리겠습니다. 사랑해 주님, 감사합니다. 우리를 정말 사랑하여 주셔서 우리를 사랑으로 채우기 원하시고, 또 그 사랑을 통하여 우리를 변화시키시기 원하십니다. 주님, 이 시간 주님께 간구하고 도움을 요구하는 것은 우리의 혼 속에, 우리의 마음 속에, 우리의 이 머릿속에 들어있는 이 세상에서 받은 생각들, 논리들, 이치들, 아버지, 이런 것들 저희가 다 비워놓을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 사랑으로, 그리스도의 사랑으로만 채워지기 원합니다. 아버지 하나님, 우리가 가지고 있는 것들, 그리고 눈에 보이는 것들에 뿌리를 내리고 털을 굳히는 것이 아니라 오직 우리가 받은 그 크신 주님의 사랑에 뿌리를 내리고 또 터가 굳어질 수 있도록 또한 인도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 오늘 말씀드린 거 생각하시면서 찬송가 304장 다 같이 자리에서 일어나셔서 찬양하시겠습니다. 신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셔. 하나님 크신 사랑은, 하나님 크신 사랑은 측량다 못하네. 영원히 변치 않는 사랑, 괴로운 시절 지나가고 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화세할 때 주 믿지 않던 영혼들 큰 소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑
했으니 그네 잊을까. 하나님 크신 사랑은 측량나 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하. 하늘을 두루마리 삼고 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 닿았을까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못한 하나님 크신 사랑은 하나님 크신 사랑은 측량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하시고 충만하신 사랑과 성령님의 감동하시고 감화하심이 오늘도 우리 안에 채워져 있는 것들을 담대하게 버리며 오직 주님의 사랑 안에 뿌리가 박히고 터가 굳어지며 또 주님의 충만한 것으로 채워지기를 소원하는 성도님들과 그들의 가정들과 또 그들의 일터와 그들의 이웃들까지 지금부터 영원까지 함께 하실지어다. 아멘.